السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیف جسٹس کے عہدے سے محروم ہو جانے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب وقتاً فوقتاً اپنا غبار جو ہے وہ نکالتے رہتے ہیں۔ چیف جسٹس کو خط پہ خط لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب بھی ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، جس میں اپنا انہوں نے کچھ تحفظات، ریزرویشن اور ڈیمانڈز رکھی ہیں کہ جی یہ سوالات ہیں میرے، ان سوالات کے جوابات دیے جائیں ادارے کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، کہ سپریم کورٹ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، فل کورٹ کیوں نہیں بنایا جا رہا 26ویں آئینی ترمیم پہ، اور یہ کیسز کیوں نہیں لگ رہے، یک طرفہ فیصلے کیوں ہو رہے ہیں، اور ججز کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ اس طرح کی بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں، وہ میں آپ کو ان کے سوالات بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی سپریم کورٹ سے خبر ہے اوورسیز سے متعلق۔ اوورسیز کے لیے سپریم کورٹ نے بڑی آسانی کی ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ اور ایک خبر پی ٹی آئی سے متعلق ہے۔ پی ٹی آئی کے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں پھر سے اختلافات اور لڑائی جھگڑا تو میں ہوئی ہے۔ کن کے درمیان ہوئی ہے اور کس معاملے پر ہوئی ہے، وہ بھی بتاؤں گا اس ویلاگ میں۔ خبریں ہیں سپریم کورٹ سے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 7 پیجز کا جو خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، اس میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل نہ دینے سمیت 6 سوالات کے جوابات مانگ لیے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو خط بھیجا گیا ہے، جو کہ 7 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے چیف جسٹس سے 6 سوالات کے جوابات مانگے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ جی سپریم کورٹ رولز کی منظوری فل کورٹ کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں کی گئی۔ تیسرا سوال ہے کہ جی اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی۔ چوتھا سوال ہے کہ جی ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا۔ پانچواں سوال ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر اوریجنل فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیا گیا۔ چھٹا سوال ہے کہ ججز کو خود مختاری دینے کی بجائے آپ انہیں کنٹرولڈ فورس کے طور پر پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہ بڑا الزام ہے ویسے چیف جسٹس کے اوپر۔ اچھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط میں تحریر کیا ہے کہ جی مجھے امید ہے کہ نئے عدالتی سال کے آغاز کی جو تقریب ہوگی اس میں ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ 8 ستمبر کو جوڈیشل کانفرنس میں عوامی سطح پر ان 6 سوالات کے جوابات دیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کے بعد میں موسٹ سینئر جج ہونے کے ناطے ادارے کی ڈیوٹی کے لیے خط لکھ رہا ہوں تاکہ ادارے میں بہتری آئے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جی میں نے آپ کو متعدد خطوط لکھے، لیکن آپ کی طرف سے نہ تحریری اور نہ ہی زبانی جواب ملا۔ عوامی سطح پر آپ کا جواب ججز اور عوام کو اعتماد دے گا۔ آپ کا جواب یقین دلائے گا کہ آپ کے ریفارمز شفاف اور آئین کے مطابق ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ذاتی متاثرہ یا رنجیدہ شخص کا خط ہے، یعنی یہ خود بھی وضاحت کر رہی ہیں کہ یہ آپ نہ سمجھیں کہ میں ناراض ہوں، رنجیدہ ہوں یا متاثر ہوں۔ یعنی چیف جسٹس ظاہر بننا تھا منصور علی شاہ صاحب کو، لیکن منصور علی شاہ صاحب نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری۔ انہوں نے جو یک طرفہ اور متنازع فیصلے تحریر کیے، فیصلے دیے، اس کی وجہ سے ان کا پتہ کٹ گیا اور جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ تو اس لیے وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ذاتی متاثرہ یا رنجیدہ شخص کا خط ہے۔
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि जी आपके दौर में सबसे ज़्यादा 3,956 मुकदमात मैंने निपटाए, आपके दौर में 35 रिपोर्टेड फैसले तहरीर कर चुका हूँ। अक्टूबर 2024 से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की एक भी बाज़ाब्ता मीटिंग नहीं हुई। अक्टूबर 2024 से बेंचेस बग़ैर मुशावरत के तश्कील दिए जा रहे हैं। मैं एक ज़िम्मेदार के तौर पर आपको ख़त लिख रहा हूँ। इन्होंने लिखा कि जी यकतरफ़ा तौर पर बेंचेस की तश्कील और काज लिस्ट जारी हो रही है। जजेस रोस्ट्रम बग़ैर मुशावरत के दस्तखत के लिए भेजे जाते हैं। सीनियर जज को 2 रुकनी जबकि जूनियर जज को 3 रुकनी बेंचेस क्यों दिए जा रहे हैं? कौमी अहमियत के मुकदमात सीनियर जजेस के सामने क्यों मुकर्रर नहीं किए जा रहे? सीनियर जजेस कंट्रोल करने के लिए साइडलाइन किए जा रहे हैं। ये ख़त है जी। अब देखते हैं चीफ जस्टिस साहब क्या जवाब देते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इन सवालात के। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से है कि जी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए फैसिलिटेशन सेल कायम किया गया है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए रुजू कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि जी व्हाट्सएप नंबर 0326 444 2444 पर मैसेज के ज़रिए राबता किया जा सकता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका केसेस का ही फैसिलिटेशन सेल में इंदराज होगा। ओवरसीज़ साइलिन में बैरूनी मुल्क मुकीम हर शख्स शामिल होगा। सेल के ज़रिए दरख्वास्तें और शिकायतें जमा करवाई जा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त भी सेल के ज़रिए ही दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि जी केस के मालूमात और फैसलों की तस्दीक शुदा नकूल ऑनलाइन फराहम होंगे। तमाम रिकॉर्ड डिजिटल तौर पर महफूज होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज़ के लिए सहूलत की है। पीटीआई के हवाले से खबर यह आई है कि जी पीटीआई के इजलास में, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी हुई है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेख वक्कास अकरम और जुनैद अकबर शेख वक्कास अकरम ने जुनैद अकबर की कारकर्दगी पर सवालात उठाए हैं, जिस पर इजलास में गर्मा गर्मी हुई। शेख वक्कास अकरम ने कहा कि जी पीएसी में जुनैद अकबर की कारकर्दगी जो है वो मायूस है, जिस पर जुनैद अकबर ने भी शेख वक्कास अकरम को सियासी खाना बदोश का करार दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास की जो कहानी है वो ये है कि जी शेख वक्कास अकरम ने जुनैद अकबर की कारकर्दगी पर सवालात उठाए, जिस पर जुनैद अकबर ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि जी सियासी खाना बदोश हमारी कारकर्दगी पर जुमले न कसें तो बेहतर है। ज़रा का कहना है कि जी जुनैद अकबर ने शेख वक्कास अकरम से कहा कि 1 साल में आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। जमशेद दस्ती मेंबर भी नहीं थे, फिर भी उनका मामला उठाया। जुनैद अकबर ने कहा कि जी वक्कास अकरम पिछले 1 साल से पार्लियामेंट नहीं आए, अब कौन सी कारकर्दगी पूछ रहे हैं। जुनैद अकबर ने बानी पीटीआई की शिकायत का मामला भी कमेटी के सामने रख दिया। जुनैद अकबर के मुताबिक उनके बारे में कहा गया कि जी इन्होंने स्पीकर को कहा है कि इस्तीफे कबूल न किए जाएं। ज़रा का कहना है कि जी पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का मामला बानी पीटीआई के सामने रखने का फैसला किया गया है। पार्टी अरकान ने कहा कि जी किसी ऐसे शख्स से पैगाम अडियाला पहुंचाया जाए जो मुतनाज़ा न हो, यानी पीटीआई बानी पीटीआई के जो पैगामात आ रहे होते हैं पीटीआई के नाम, पीटीआई के रहनुमाओं के नाम, वर्करों के नाम, वो उन पर शुकूक व शुबात उठाए जा रहे होते हैं, सवालात उठाए जा रहे होते हैं कि ये बानी पीटीआई ने कहा है या नहीं कहा है। एक शख्स मिल के आता है तो वो एक बयान दे देता है कि बानी पीटीआई ने इस तरह कहा है, दूसरा जाता है तो वो अलग बात कर रहा होता है कि बानी पीटीआई ने इस तरह कहा है, तीसरा जाता है तो वो तीसरी बात कर रहा होता है कि बानी पीटीआई ने तो इस तरह नहीं कहा, इस तरह कहा है। तो ये कंफ्यूज्ड पॉलिसियाँ चल रही होती हैं पीटीआई के अंदर, जिस पर भी पीटीआई के रहनुमा सवालात उठा रहे होते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।